ഹിജ്ന മാം ആൻഡ് മാം, ഐ തിങ്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ അല്ല. Okay. Thank you, ma'am. Good evening, everybody. I'm Annie Thomas from Irinjalakuda, Thrissur, and I've been associated with the Career Guidance Clinic initiated by Christ College, Irinjalakuda, and I'm there for past 3 years. And I'm a 24th batch student of the Professional Trainer course by Wimble Academy. I'm very pleased to welcome Mr. Faisal sir, the Master Trainer, and Archana ma'am, our Associate Trainer. I also heartily welcome all those who are present here for this session. To talk about my experience in this academy, I'm very pleased that I have joined and I've made the right decision. I was introduced by my friend Jewel, who had been a student before, and she had shared her experiences about how she improved a lot after coming to this session. So I was very impressed, and I thought, let me also try and do. So that's how I joined this course. And I'm glad that I joined because I've gained a lot of confidence. Like now, how I'm delivering an online session, which I would have never thought before I would do. Thank you so much, Wimble Academy, for that. Finally, thank you, Faisal ma'am and Faisal sir and Archana ma'am, for giving us the continuous support and mentoring and guiding us throughout this 2-month course, which has helped us all a lot. So today we are present here in the Trainer Talk session, which is again initiated by Wimble Academy. It's actually a platform which is used or which is given to the students who have successfully completed their trainer course, and they're given a chance to do a 1-hour session to gain confidence and experience and do continuous learning. So today we are here and we are honored to have Ms. Hijna, our guest speaker. She's an engineer by profession with a BTech in civil engineering. And she's been working in this field for about 4 years. She's settled in UAE. Due to her passion to the field of psychology, she's been doing a lot of courses, which is a long list, but I would like to just point out some important courses that she's been doing. So she's currently pursuing a BA in psychology from IGNO, and then she's doing a diploma in counseling psychology in UAE. Plus, she has joined for 2 diploma courses in Wimble Academy, one again, and 2 certificate courses. And all these are related to psychology, like child and adolescent psychology, school counseling. The whole list is there. And she's also attended a lot of webinars, almost 30 plus. And I'm really surprised that she's been doing all this with her responsibilities at home and 2 children with a 2-year-old also. So hats off to her. She's a perfect example for continuous learning and long-time learning. She has a sweet voice. She's a pleasant personality, and she's very much attached to emotional building and relationship building. And her niche area is women and family wellness. Her topic today is creative conversations with our emotions. As the topic says, it's all about emotions. She'll be concentrating on the therapy aspect, actually, talking about the different types of therapies for emotional well-being. So let's give a warm welcome to Ms. Hijna for the session. Over to you, ma'am. I'm sure we are all going to enjoy this fruitful session. Thank you and have a nice day. Thank you, ma'am. Hijna, ma'am, it's all yours now. Thank you so much, Annie ma'am. Good evening, everyone. And I am so happy that I got introduced with my batchmate Annie ma'am. As my batchmates are actually I can took them as my role models because they shows that age is not a restriction for learning. I am really inspired by them.
after joining these training sessions. Thank you so much, Annie ma'am. I'm sorry, I forgot to say that Hijna is my batchmate also. Okay, ma'am. Thank you, anyways. And good evening, everyone. And I'd like to take this opportunity to thank Faisal sir and Archana ma'am for making us all to take a session like this. And also, I'm really grateful to my batchmates also for my growth and support and for being present here. And good evening and a warm welcome to one and everyone who are here to attend my session. Thank you all. And I'm Hijna. As Annie ma'am said, my name is Hijna. I'm a woman and a family wellness coach. Today, my topic is all about creative conversation with our emotions. So, I think we can go to the topic. And for that, first we can do a fun activity. You can use the chat box, or you can use your paper as well if you have some paper and pen. And one of you can raise your hand and share your thoughts also. The question is, if I tell you to relate your current emotion or mood with a weather condition like sunny. I'm having a sunny day today. I'm having a stormy day today. I'm having a rainy day today. Like that, if I'm saying to relate, നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് അതായത് വെതർ കണ്ടീഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മൂഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കത് കമന്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം പ്ലീസ്. ഇപ്പൊ ബിജി മാം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് ബിജി മാം. Sunny day to me. Today is sunny day. Very nice to hear that. For me, actually, it is a rainbow. Mansi ma'am, please. Actually, here it's a rainy day. Not an actual weather condition. I'm asking about your emotional weather condition. My emotional, okay. It's a pleasant day. Pleasant day. Pleasant sunny day, like a sunny day, right? Asila ma'am's comment. Day. Some comments are also coming. We'll check on to it. Asila ma'am is having a rainy day, sleepy. Rainy for Archana ma'am and no, Sandhya ma'am, it is not about current weather in your എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ചുറ്റുമുള്ള വെതർ കണ്ടീഷൻ അല്ല, ഇമോഷണൽ. That's my emotion. Brazil. Okay, very good. Okay, fine. That's ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വെതർ കണ്ടീഷൻ റെയർ ആയിട്ടാണ് കേട്ടുള്ളത്, സോറി. എനിവേ ഡ്രിസിൽ അല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പല കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ വെതർ കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നാം, എന്താണ് ഈ വെതർ കണ്ടീഷനും ഇമോഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്താണ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്നല്ലേ. നമുക്ക് ഈ വെതർ കണ്ടീഷൻ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ തരാറുണ്ട്. അതായത് നമുക്കൊരു നോർമൽ ഇപ്പൊ ഈ നമുക്ക് സന്ധ്യ മാം പറഞ്ഞൊരു ഡ്രിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ റെയിൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സണ്ണി ഡേ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോവാം, ഒന്ന് കുടയൊക്കെ ചൂടിയോ അല്ലാണ്ടും ഒക്കെ പുറത്തൊക്കെ പോവാം, എൻജോയ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഭയങ്കര സ്റ്റോമി, അതായത് പേമാരി, ഭയങ്കര വലിയ മഴയും ഇടിമിന്നലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതലും നമ്മൾ സെക്യൂർ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാനും നമ്മുടെ എല്ലാവരും സേഫ് ആണോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനും നമ്മുടെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തിങ്സ് പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് സെക്യൂർ ആയിട്ട് വെക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുക അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ മെസ്സേജസ് ആണ് തരുന്നത്. ഓരോ ടൈപ്പ് വെതറും നമുക്ക് ഓരോ മെസ്സേജസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പൊക്കെ തരും അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇമോഷൻസ് ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ വലിയ സന്തോഷമാണ്. അതർവൈസ് സാഡോ നമുക്ക് ആങ്ഷ്യസോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താണ് അതിനെ ഒന്ന് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, എന്നിട്ട് കൂടുതൽ ഹാപ്പി ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു മെസ്സേജസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അവര് ഉള്ളില് ഇപ്പം ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, യു ക്യാൻ എൻജോയ് ദിസ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആണ് ആ ഹാപ്പി ഉള്ള ഇമോഷൻ തരുന്നത്. നമുക്ക് ആങ്ഷ്യസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഡ്നെസ് ആണെങ്കിൽ സംതിങ് ഈസ് എന്താണ് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്തോ ഒരു കാര്യം അകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഒരു 2 സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒന്ന്, നമ്മളിപ്പം എന്താണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി. ഈ കുട്ടി കൂടുതലും എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആള് ആങ്ഷ്യസ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ ഒരു ഇമോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആങ്ഷ്യസ് ആയിരിക്കും. ആ ആങ്ഷ്യസ്നെസ്സിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്, അവർ കൂടുതലും
ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. എന്താണ്, കൂടുതൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ അതൊരു ഗുഡ് ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ, നമുക്ക് ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഇടപെടൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? നമുക്കൊരു ആങ്കർ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്സെറ്റ്, ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നും, അല്ലെ? ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു സെറ്റ് സം ബൗണ്ടറീസ്. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം ഇനി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തരുന്ന മെസ്സേജ്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ്, മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇമോഷൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പം ഇമോഷൻസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇമോഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ആ ഇമോഷനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇമോഷനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്, അപ്പൊ എന്ത് ഇമോഷനാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിലൂടെ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇമോഷൻ വന്നത് അതാണ് എക്സ്പ്ലോറിങ് ഓഫ് ദ ഇമോഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ്, എക്സ്പ്രസിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ എ ഹെൽത്തി വേ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു ചില ടെക്നിക്സ്, ചില തെറാപ്പീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ കൂടുതലും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടോ പാർട്ട്ണറോടോ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ രീതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിണക്കത്തിന്റെ രീതിക്കോ ഇത് എക്സ്പ്രസ് ഔട്ട് ചെയ്ത്, ഒരു സാഡ്നെസ്സോ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോകാറുണ്ട് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് അപ്പം കാണുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം, അതായത് ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയിരിക്കാം, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകും, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഇമോഷനോട് നമ്മൾ തന്നെ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഈ തെറാപ്പീസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എന്താണ് അത്രയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, അല്ലേ, നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് എടുക്കേണ്ടത്, അല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി നമുക്ക് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ചില തെറാപ്പീസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ തെറാപ്പീസിലൂടെ വി ആർ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് അവർ സെൽസ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇമോഷനോട് കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർട്ട് തെറാപ്പി. ആർട്ട് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആർട്ട് തെറാപ്പി ഈസ് എക്സ്പ്രസിങ് യുവർ ഇമോഷൻസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്, പെയിന്റിങ്, സ്ക്രിബിളിങ്, അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ, ആർട്ട് തെറാപ്പി. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്കൊരു സ്റ്റോറി ബേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് നമുക്കതൊരു കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. ഒരു കുട്ടി, സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു കുട്ടി, ഒരു കുഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ നോക്കിയപ്പോൾ കുഞ്ഞ് കുറച്ച് അപ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അമ്മ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി മോളെ, എന്തുവാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു വിഷമം പോലെ? അപ്പൊ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല അമ്മ, ഒന്നുമില്ല, അമ്മ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി സംതിങ് ഈസ് ദെയർ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ടുപേരും വന്നു, ഫ്രഷായി, ഫുഡ് കഴിച്ചു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം അത്ര കണ്ട് സാധാരണ ഉള്ള പോലൊരു ഫീലിംഗ് ഇല്ല. അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെയും അമ്മ 1-2 പ്രാവശ്യമോട് ചോദിച്ചു, നത്തിങ്. കുഞ്ഞ് നല്ല ആർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുമാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പം അമ്മ എൻ്റെ അടുത്തു, അമ്മ കുറച്ച് പേപ്പറും കളർ പെൻസിലും പെൻസിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മോള് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് വരച്ചോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അമ്മ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് വരച്ചിരിക്കുന്ന പടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു, മറ്റു കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നു. അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി, എന്താണ് മോൾക്ക് കൂടുതലൊന്ന് പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളതെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. അമ്മ കൊടുത്തു, നിയർ ബൈ ഉള്ള കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു. കുഞ്ഞ് അവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഹാപ്പിയായി, കളിച്ചു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവരെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഓടി വന്ന് അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മ എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു, സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ഗെയിം ഞങ്ങൾ കളിച്ചിട്ട് വരാം, നീ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല, എനിക്കത് വിഷമായി എന്നുള്ളത്. ഐ തോട്ട് ഐ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ്, ഐ കുഡ് ഹാൻഡിൽ ദിറ്റ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അതെനിക്ക് വിഷമായി എന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ ആ പടം വരച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ അമ്മ ആ കുഞ്ഞിന് വേർഡ്സിൽ കൂടി പുട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇമോഷനെ ആ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? ആ അമ്മ ഒരു തെറാപ്പി കൊണ്ട്, ഇതാണ് ആർട്ട് തെറാപ്പി മെയിനായിട്ട്, അതുകൊണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു ഹെൽത്തി വേയിൽ അമ്മയ്ക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ ആർട്ട് തെറാപ്പീസ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ഇപ്പം അത് ആർട്ട് തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഫീലിങ്ങും ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ്
പ്രോസസ്സും ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പ്രോസസ്സും ഇമോഷൻ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം എനിക്ക് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും മോളും കൂടി അപ്പം തന്നെ 3 പേരും ഒരേ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ 3 പേർക്കും വന്ന ഇമോഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് മോള് നോർമലായിട്ട് മോൾക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നോർമലായിരുന്നു. ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ഐ എൻജോയ്ഡ് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഹാപ്പി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഫീൽ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് തോന്നിയത്. ഹസ്ബൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഹി വാസ് നോട്ട് ഇൻ എ ഗുഡ് മൂഡ് എന്നേ ആൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം സംതിങ് ഈസ് പ്രോസസ്സിങ്, അതായത് എന്തോ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി തുടങ്ങി, എന്താണ് ഇമോഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരു കാംനെസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആൾ പറയുന്നുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തരുന്ന ഇത് ബിഫോർ ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോസസ് ഓൾസോ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രോസസ് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിൽ വരുത്തുന്നത്. നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ തരും. ഈ ആർട്ട് തെറാപ്പി തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആർട്ട് തെറാപ്പീസ് ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ഡ്രോയിങ്, പെയിൻറ്റിങ്, അതുപോലെ സ്ക്രിബ്ലിംഗ്, പിന്നെ മാൻഡല ആർട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ കോളേജ് ആർട്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ട് തെറാപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ആർട്ട് തെറാപ്പി മെയിനായിട്ട് തരുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് ലൈക്ക് കോർട്ടിസോൾ. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സെൽഫ് അവെയർനെസ്, ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ തരും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ഇമോഷൻസ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. അതായത് ഒരു വേർഡ്സ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും, വേർഡ്സ് അധികം സംസാരിക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും ഇപ്പം ഞാനീ പറഞ്ഞ കഥയിലെ കുട്ടിയുടെ കൂട്ട് അങ്ങനെ വേർഡ്സ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഒരു നല്ല മാർഗ്ഗമാണ് ആർട്ട് തെറാപ്പി. ആൻഡ് സിംപ്ലി സേയിങ് അബൌട്ട് ദ ആർട്ട് തെറാപ്പി, സംടൈംസ് ദ ഹാൻഡ് ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ഔട്ട് വാട്ട് ദ മൗത്ത് കനോട്ട് സേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ആർട്ട് തെറാപ്പിയെ കുറിച്ച് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ജേർണലിംഗ്. ആഫ്റ്റർ ആർട്ട് തെറാപ്പി ഇറ്റ് ഈസ് ജേർണലിംഗ്. Journaling is a conversation that we are doing with ourselves through writing. റൈറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ജേർണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നൗ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം. ഒരു പേപ്പർ, ഒരു പെന്നും ഉള്ളവർക്ക് അത് എടുക്കാം. ഫോണിൻ്റെ നോട്ട് പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ല ചാറ്റ് ബോക്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യനും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 അതിൻ്റെ ആൻസർ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 അതിൻ്റെ ആൻസർ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. മാക്സിമം ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫ്രം യുവർ ലൈഫ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺഡ്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? I hope everyone finished. And the second question, from your life, what are you learning now? ഇപ്പം എന്താണ് ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? And the third question is, from your life, what you need to learn. ഇനി എന്താണ് ലേൺ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. In comment section start here. അർച്ചന മാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അർച്ചന മാം ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടു ലെറ്റ് ഗോ തിങ്സ് എന്ന്. അതായത് ഷീ ഈസ് കറന്റ്ലി ലേണിംഗ് ടു ലെറ്റ് ഗോ തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ, ഐ വിൽ ആസ്ക് അഗെയിൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഫ്രം യുവർ ലൈഫ് വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺഡ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഫ്രം യുവർ ലൈഫ് വാട്ട് യു ആർ ലേണിംഗ് നൗ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഫ്രം യുവർ ലൈഫ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ലേൺ. ഇനി എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഷെയർ ഇറ്റ് യു ക്യാൻ. മാൻസി മാം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്ലീസ് മാം. First question answer is to love people around. Okay ma'am, great. Second question, I should learn more about
expressing emotions and thoughts in a positive way. Okay, ma'am. That is really great. And third, people, I want to serve people more and more in and around and those who come in contact. Very, very, very nice, ma'am. Thank you so much for sharing. And ma'am, can I ask you one question? How did you Yes. feel after this? അതായത് After- മാമിന് ഇത് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് മാമിന് ഓൾറെഡി ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള കാര്യമായിരുന്നോ അതോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴാണോ മാമിന് ഇത് ഓക്കെ ഇത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്നൊരു ഫീൽ വന്നത്? 60% ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു മാം. അടുത്തത് നമുക്ക് അർച്ചന മാമിന്റെ കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ് ടു ബി ആൻ altruist. Okay, and the second one was Archana ma'am to let go things ഇപ്പോൾ ലേൺ ചെയ്ത് ആൻഡ് ടു ബി ഹാപ്പി ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ലവ് മൈസെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ് മാം ഇനി ലേൺ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സുമയ്യ മാമിന്റെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ലവ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളത്. സെൽഫ് ലവ് അല്ലേ മാം? ഓക്കെ, എനിവേസ് ഇത് എനിക്ക് തന്നൊരു റിയലൈസേഷൻ. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ആൻസർ ഫസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആയിരുന്നു. ഞാൻ ലേൺ ചെയ്തതിന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആയിരുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്, ഞാനിപ്പോൾ കറന്റ്ലി ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെൽഫ് ലവ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്, കരിയർ ബേസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് തേർഡ്, ഐ നീഡ് ടു ലേൺ സെറ്റിംഗ് ബൗണ്ടറീസ് ഇൻ മൈ കരിയർ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ചില ഫ്രീ സർവീസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ എനിക്കൊരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം ഇത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു റിയലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് എനിക്കിത് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഫാമിലിയിൽ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി. ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു, നൗ ഐ ഗോട്ട് എ ക്ലാരിറ്റി. ഇതാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേർണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേർണലിംഗ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് there are also many other types of journaling. It is expressive journaling, and it includes expressive journaling, this reflective journaling, dialogue journaling ഉണ്ട്, affirmation journaling ഉണ്ട്, gratitude journaling ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്നർ ചൈൽഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജേർണലിംഗ് ഉണ്ട്, ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജേർണലിംഗ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട്, നമുക്ക് വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ, വിഷൻ ബോർഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ, അതിനുള്ള ജേർണലിങ്സും ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ എസ്തെറ്റിക് ജേർണലിങ്ങുകൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബ്സിലൊക്കെ കണ്ട സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന കാം ഡൗൺ നമ്മളെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ജേർണലിങ്സും അവൈലബിൾ ആണ് ഇഫ് യു സെർച്ച്. സോ ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ. നമുക്ക് ഇമോഷൻസിനെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും സെൽഫ് അവെയർ ആവാനും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജേർണലിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഓർഡർ വരുത്താനൊക്കെ, നമുക്ക് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഓർഡർ വരുത്താനും ഈ ഒരു ജേർണലിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഓവർ തിങ്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ബ്രെയിൻ ഫോഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓവർ തിങ്കിങ്ങിനെയും ഇമോഷണൽ ഓവർവെൽമിങ്ങിനെയും ഒക്കെ ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. സോ സിംപ്ലി തോട്ട്സ് ബിക്കം ലെസ് ഹെവിയർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഡൗൺ, അല്ലെ മൂവിങ് ടു എ പേപ്പർ എന്നുള്ളതാണ്, ഫ്രം മൈൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ജേർണലിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് തെറാപ്പി അല്ലെ ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് തെറാപ്പി. സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ത്രൂ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റോറീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സ്റ്റോറി വെച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ നമുക്ക് വേറൊരാളുടെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ് തന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ അങ്ങനെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു നാട്ടില് ഒരു ഗാർഡനർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു തോട്ടക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. അയാള് പൊതുവെ ഒരു 2 കുടം ഉണ്ട് അയാൾക്ക്. ഇയാൾ പുഴ വരെ പോയി ഈ 2 കുടം നിറച്ചുകൊണ്ട് വരും, എന്നിട്ട് ആ ഗാർഡൻ നനയ്ക്കുകയാണ് പൊതുവെ ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കെ ഇയാളുടെ 2 കുടങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ചെറിയൊരു പൊട്ടൽ വീണു. എന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടില്ല, ചെറിയൊരു കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഡ്രിപ്പായിട്ട് വീഴുന്ന രീതിക്ക്, ലീക്കുള്ള രീതിക്ക് ഒരു പൊട്ടൽ വീണു. ഇയാള് പുഴയിൽ പോയി ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. അപ്പൊ പൂന്തോട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു കുടം ഹാഫ് ആവും.
ഇയാൾ ഇത് നനയ്ക്കും, പിന്നെയും പോയി ഇത് നിറച്ചുകൊണ്ട് വരും. അങ്ങനെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഈ പൊട്ടിയ കുടം മാറ്റിക്കൂടെ, അതാകുമ്പോൾ നിനക്ക് കൂടുതൽ അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം ഈ തോട്ടക്കാരനെ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഈ ഇദ്ദേഹം വരുന്ന പുഴയുടെ അവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള പാത കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആ പാതയില് ഈ ഇയാള് വരുന്ന വഴിക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചെടികളും പൂക്കളും നിറഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അത് ഈ സുഹൃത്തിന് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന വഴി ആയതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പം കുറച്ചു കാലമായിട്ട് വന്നതാണെന്ന്. അത് ഈ പൊട്ടിയ കുടത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഡ്രിപ്പായിട്ട് വീണാണ് ഈ ഒരു പാത ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് അയാൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ കുടത്തിന്റെ കഥ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് എഴുതാം അല്ലെ. ഈ കുടത്തിനെ നമുക്ക് തോറ്റുപോയാലെ പൊട്ടിപ്പോയൊരു കുടം എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുടത്തിനെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടും ഒരു മനോഹരമായൊരു പാത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കുടം എന്നും നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. സ്റ്റോറീസ് ഇൻ 2 ടൈപ്സ് അല്ലെ. അപ്പം ഇതുപോലാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രഗിൾസ്. നമ്മൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ, ഞാൻ തോറ്റുപോയി, ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല, ഞാൻ തോറ്റുപോയി എന്ന്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തോക്കുകയാണോ ചെയ്തത്? അല്ല അല്ലേ. നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു പാഠമെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടില്ലേ, അവിടെ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു പാഠമെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടി. നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്താണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലേണിംഗ് ഒരു ലെസൺ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് തെറാപ്പി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനെയും നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല സ്ട്രഗിൾസിനെയും വേറൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് കാണാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് തെറാപ്പിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് തെറാപ്പീസ് ഉണ്ട്. പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്, തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്, മെറ്റഫോറിക്കൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്, ഗൈഡഡ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഹീറോ ജേർണി സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്. ഹീറോ ജേർണി സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഒക്കെ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് ഒരു കഥയിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ സ്ട്രഗിൾസിനെ കൂടെ പോവുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് ഹീറോ ജേർണി സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഒക്കെ. ആൻഡ് ദ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് തെറാപ്പി ഈസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രോസസ് ഇമോഷൻസ്, അതുപോലെ മേക്ക് അനദർ ആംഗിൾ ഓഫ് മീനിങ് ടു അവർ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗോൺ ത്രൂ സ്ട്രഗിൾസ് വി ഹാഡ്. അതിനൊക്കെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മീനിങ്സ് തരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് സെൽഫ് അവെയർനെസ്, മെമ്മറി, ലേണിംഗ്. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് എംപതി ആൻഡ് കണക്ഷൻ വിത്ത് അതേഴ്സ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള നമ്മളുമായിട്ട് അങ്ങനെ പറ്റിയ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അതിനെ നീ അങ്ങനെ എടുക്കണ്ട, അതിന് വേറൊരു സൈഡ് ഉണ്ട്, നിനക്ക് ഇങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അതായത് സിംപ്ലി സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഹെൽപ്സ് us ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രം അവർ എക്സ്പീരിയൻസസ് അതിനെ ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്ന് വേറെ രീതിക്ക് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നറേറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. നറേറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് us ടു ലുക്ക് അവർ എന്താണ് ലൈഫ് ചലഞ്ചസ്, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ചലഞ്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വേറെ ഒരു രീതിക്ക് ലുക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ നറേറ്റീവ് തെറാപ്പി കൂടുതലായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തില്ലേ, എന്താണ് ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് തെറാപ്പി ചെയ്തില്ലേ. നമ്മൾ അതിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായിരുന്നു? ഫ്രം യുവർ ലൈഫ് വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺ, വാട്ട് യു നീഡ് ടു ലേൺ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു ആർ ലേണിംഗ് നൗ, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചല്ലേ. ഇതിലും ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാണ് നറേറ്റീവ് തെറാപ്പി നമ്മളിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ച ഈ വാട്ട് ലെസൺസ് യു ഹാവ് ലേൺ ഫ്രം യുവർ ലൈഫ് എന്നുള്ളതിനെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിൽ, അതായത് വാട്ട് ചലഞ്ചസ് മെയ്ഡ് യു ലേൺ ദാറ്റ് ലെസൺ. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസിൽ കൂടി പോയപ്പോഴാണ് ആ ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴാണ് ഇനിയുള്ള ലെസൺസ്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നറേറ്റീവ് തെറാപ്പിയിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് നറേറ്റീവ് തെറാപ്പിയിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നറേറ്റീവ് തെറാപ്പിയും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻ ദ സെൻസ് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ജോലി പോയി. ഒരാളുടെ പേര് അരുൺ, ഒരാളുടെ പേര് സിദ്ധാർത്ഥ്. അപ്പൊ ഈ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ജോലി പോയി ഭയങ്കര വിഷമിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആളും അതിനെ ഒന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ മടിച്ചു. വൈഫും വിചാരിച്ചു എന്തിനാണ് പോയി കൂടുതൽ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ട്, ആൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അത് സാറില്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വൈഫ് പറയുകയും ചെയ്തു അരുണോട്. സിദ്ധാർത്ഥ് ഇതേ സമയത്ത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആള് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ജോലി പോയി. അപ്പം വൈഫ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആണോ, എന്ത് പറ്റി? അതപ്പോ എല്ലാവർക്കും ലേ ഓഫ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കമ്പനി ഇങ്ങനെ വിടുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു.
അപ്പം ഒരു ഇച്ചിരി നേരം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് വൈഫ് വന്നൊരു ചായയൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്തിരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ തന്നെ ഇനി ജോലി നോക്കുകയാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഞാനൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, നോക്കണം, ജോലി നോക്കണം. അപ്പൊ പയ്യെ പയ്യെ വൈഫ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ, ഇത് ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു ലൈഫിൽ എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സിദ്ധാർത്ഥന്? അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പണ്ട് ഭയങ്കര ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആയിരുന്നു, ഞാൻ ഭയങ്കര അങ്ങനെ സ്പോർട്സിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു, ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പൊ വൈഫ് ചോദിച്ചു, വൈ ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് സൈഡ്, അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു, അതിന് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് ഇല്ലേ, ചലഞ്ചസ് ഇല്ലേ? അപ്പൊ വൈഫ് ചോദിച്ചു, എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പം ആള് മണിയും വേസ് ഉള്ളത് പറഞ്ഞു, ഒരു സ്പേസ് വേണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം അവര് മണിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഇവര് പയ്യെ പയ്യെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് ഓരോന്നിനും ഇവർ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തി. ആഫ്റ്റർ 2 years അരുൺ വേറൊരു പ്രൊഫഷൻ, സെയിം ഇതിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള വേറൊരു പ്രൊഫഷനിൽ മാറി കയറി, ഏകദേശം സെയിം സാലറിയിലൊക്കെ തന്നെ ലൈഫ് വാസ് ഗോയിങ് ആസ് ബിഫോർ. പക്ഷേ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ലൈഫ് എൻറ്റയർലി മാറി. ഈ എന്താണ് ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു, അതിലോട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടി ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ടേഫ് എടുത്തു, ടേഫിൽ വലിയവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാം കളിക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി തീർത്തു. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്പോർട്സിന്റെ ഷോപ്പ് വരെ ആൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഹിസ് ലൈഫ് വാസ് ഗോയിങ് ഇൻ എ വെരി വണ്ടർഫുൾ വേ. ആ റൂട്ടിലോട്ട് ആളുടെ ലൈഫ് മാറി. അത് ഈ നറേറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്നുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് ആക്ച്വലി അവിടെ യൂസ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രഗിൾസ് എന്നുള്ളത് പയ്യെ മെല്ലെ 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 ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിലൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിയതാണ് ആ നറേറ്റീവ് തെറാപ്പിയിലൂടെ ആ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ചെയ്തത്, അല്ലെ? അപ്പോൾ ഈ നെറേറ്റീവ് തെറാപ്പി തന്നെ ഡിഫറെന്റ് വേസിലുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്റ്റേണലൈസേഷൻ. എക്സ്റ്റേണലൈസേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കി കാണുന്നതിനാണ് എക്സ്റ്റേണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റീ ഓതറിങ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഥയെ നമ്മൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മളാണ് ഓതേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ, അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുക. അതുപോലെ യുണീക്ക് ഔട്ട്കം, ലൈഫ് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് പല രീതിക്കുണ്ട്. ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ടു യുവർ സെൽഫ് ഉണ്ട്, ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ടു യുവർ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്, ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ടു യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് ആൻഡ് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ടു യുവർ ഇന്നർ ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ യങ്ങർ സെൽഫ്. ഇങ്ങനെ പല രീതിക്കുള്ളതുണ്ട്. ഇപ്പൊ നറേറ്റീവ് തെറാപ്പി മെയിൻലി ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു സയന്റിഫിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് അത് തരുന്ന റെസിലിയൻസ് ആണ്. എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് വന്നാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനൊരു അതിന്റെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു റെസിലിയൻസ് തരും. അതുപോലെ അത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം നമുക്കത് തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് തരുന്ന, പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് തരുന്ന ഒന്നാണ് നറേറ്റീവ് തെറാപ്പി. ഇൻ സിമ്പിൾ, നറേറ്റീവ് തെറാപ്പി ഹെൽപ്പ് us ടു റീഫ്രെയിം അവർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ലൈഫ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി. Music therapy uses music to help us understand, express and manage our emotions. ചില പാട്ടുകൾ, ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അല്ലെ? ചില പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂഡ് എൻറ്റയർലി മാറും, അല്ലെ? എനിക്കൊക്കെ അത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത്. ഇച്ചിരി നല്ല വർക്ക് ലോഡ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനൊരു പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാറ്. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങനെ മെമ്മറിയിൽ പാട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ കമന്റ് ബോക്സിൽ. ആൻഡ് ചില പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പം നമുക്ക് എന്താണ്, ഇപ്പൊ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കണ്ണാൻ തുമ്പി പോരാമോ എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ, ഇത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തരുന്ന ഒരു സിബ്ലിംഗ് ലവ്, ഒരു വാംത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീലാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാട്ട് തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ആലാപനം തായ്മനം, ഈ പാട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ആണ്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ 2 മക്കളെയും ഞാൻ ഇത് പാടി ഒരുപാട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. റിയലി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉണരുമീ ഗാനം, ഈ പാട്ട് ഒരു ഹെവിനെസ് തരാത്ത നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ഹെവിനെസ് ആയാലും ഒരു സാഡ് ഒരു ഫീലിംഗ് ആയാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നിൽ വന്നു കണ്ടു പൊത്താം, കണ്ടുവെന്നു കള്ളം ചൊല്ലാം, കാണാത്ത കഥകളിലെ രാജാവും റാണിയുമാകാം, ഉണവില്ലു കൈകളിലേന്തി ഊഞ്ഞാലാടാം. ഇത് നൊസ്റ്റാൾജിയ തരാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? നമ്മുടെ കസിൻസിന്റെ കൂടെയും ചൈൽഡ്ഹുഡിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയുള്ള കളികളും മരത്തിലുള്ള കയറ്റവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ.
അപ്പം ഓരോ പാട്ടിനും ഓരോ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ, ബിക്കോസ് മ്യൂസിക് കണക്ട്സ് ഈസിലി ആൻഡ് ഡീപ്ലി വിത്ത് അവർ ഇമോഷൻസ് റിയലി വെൽ അല്ലേ. ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് അസ് കാം, എനർജറ്റിക്, കംഫർട്ടബിൾ, സാഡ്, ഹാപ്പി ഒക്കെ. അപ്പം മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല ടൈപ്പിലുണ്ട്. റിസെപ്റ്റീവ് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി, ആക്റ്റീവ് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലിറിക്സ് സോങ് റൈറ്റിംഗ് തെറാപ്പി ഉണ്ട്, സോങ് ഡിസ്കഷൻ തെറാപ്പി ഉണ്ട്, ഗൈഡഡ് ഇമേജറി വിത്ത് മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, മൂവ്മെന്റ് ടു മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, ഇമോഷണൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോട്ട് ആക്ച്വലി. ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ആങ്സൈറ്റി, സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ്, അതുപോലെ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് മൂഡ് ആൻഡ് helps in the external emotional expressions, create feeling of connection. നമുക്ക് പലതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതുപോലെ മ്യൂസിക്കിന് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ, ഹാർട്ട് റേറ്റിനെ, മൂഡ് റെഗുലേഷൻ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഓൾസോ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഡോപ്പമിൻ ലെവൽ. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഡോപ്പമിനെ ലെവലിനെ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി അല്ലേ. ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ്, sometimes a song connects us with us more than anything. But എന്തിനേക്കാളും ഉപരി നമുക്ക് മ്യൂസിക് കണക്റ്റഡ് ആവും അല്ലേ. സോ ഇൻ സമ്മറി, ഒരു ജേർണലിംഗ് നമുക്കൊരു ഇമോഷൻസിനെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ ആർട്ട് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ സീ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ഡ്രോയിങ്സിലൂടെ. സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ബോൾഡ് ആയിരുന്നു, നമ്മൾ പല സാഹചര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് റീഅഷ്വർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നെറേറ്റീവ് തെറാപ്പി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ. നമ്മളുടെ ചലഞ്ചസിനെ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനും എമോഷൻസിനെയൊക്കെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. മ്യൂസിക് തെറാപ്പി ഫീൽ ചെയ്യാനും ഹീൽ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ ഫീൽ ചെയ്യാനും ഹീൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. സോ എവ്രി ഇമോഷൻ ഹാവ് സം മെസ്സേജസ്. Please identify and learn the emotions and talk to them, explore them creatively, and express them in a very healthy way. Grow out of it beautifully. So ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഇമോഷണൽ വെതർ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹോപ്പ് എവറി വൺസ് ഇമോഷൻ ഗെറ്റ് റിയലി ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ സെഷന് ശേഷം. Hope and wish you all will have a creative and healthy conversation with your emotion. Thank you so much. And if related any questions undengil, I'm happy to solve the questions, and also I'm open to the feedbacks. Thank you so much, dears. താങ്ക് യു സോ മച്ച് രചന മാം. ഈ ഒരു സെഷൻ ഉടനീളം കേട്ടിരുന്നവർക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ആഡ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് നൽകാനുണ്ടാവും. സോ ലെറ്റ് us use this time for giving the feedbacks or adding something to it. Thank you so much, ma'am. ഹായ് ഹിജന മാം. ഹായ് ഹേമലത മാം, പറയൂ. ഹേമലത, ഞാന് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല. ഞാന് പെരിന്തൽമണ്ണ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക. എന്റെ ബ്രദറും വൈഫും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോ നല്ല രസമായിരുന്നു കേൾക്കാന്, ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. ഓരോരോ തെറാപ്പി, ജേർണലിസം, മറ്റേ എന്താ പറയാ ആർട്ട് തെറാപ്പി, മ്യൂസിക്, അത് ഓരോരോ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ട് എന്തൊരു സ്വീറ്റ് വോയിസ്. നല്ല നല്ല കണ്ണാന്തുമ്പി ആണെങ്കിൽ അത്, അമ്മയുടെ പാട്ടാണെങ്കിൽ ഓരോരോ പാട്ടും പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഓരോന്നും ഒന്നും പറയാനില്ല. സമയം ഏകദേശം നന്നായി എടുത്ത് എല്ലാവരും തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നമുക്ക് ഇത് നിർത്താനേ വന്നത്. 1-2 കോള് വന്നത് ഞാൻ വേഗം കട്ട് ചെയ്തു. അതിന് അത്രയും സമയം പോകുമെന്ന് പേടിച്ച്. താങ്ക് യു മാം, സോ സ്വീറ്റ് ഓഫ് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മാം കട്ടായും തോന്നുന്നു ഹേമലത മാം. ഷിഗ്ന മാം, യെസ് മാം. വളരെ നല്ല ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു. ക്രിയേറ്റീവ് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ഇമോഷൻസ് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത്. നമ്മൾ അൺനോയിങ്ലി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാ. പക്ഷെ മാം അത് നമ്പർ ഇട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ഇമോഷൻസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. ലൈക്ക് ആർട്ട് തെറാപ്പി ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ലേ, ഡ്രോയിങ്ങും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതും, അതുപോലെ ജേർണലിംഗ്,
വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്, സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എഴുതാറൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആണെന്നും അത് ടോക്കിംഗ് ടു ഇമോഷൻസ് ആണെന്നും ഹീലിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ള അറിവ് കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴാണ്. പിന്നെ നറേറ്റീവ് തെറാപ്പി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മ്യൂസിക് തെറാപ്പി എന്റെ കിച്ചണിൽ ഒരു റേഡിയോ ഉണ്ട്. അത് നന്നാക്കാൻ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോ ഷോപ്പിലെ ആള് കളിയാക്കും, ഇപ്പൊ ആരാ റേഡിയോ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. FM ഫുൾ ടൈം ഉണ്ട്, രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി. വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ മാമിന്റെ മ്യൂസിക് ഉഗ്രനായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ലൊരു സ്വരം, നല്ലൊരു റിലാക്സേഷൻ സെഷൻ ആയിരുന്നു വിത്ത് മ്യൂസിക് ആൻഡ് യുവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൗണ്ട്. എനിവേ, ഇതിന്റെ ഈ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഹീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതിന് താങ്ക്സ്. ആൻഡ് ഹിയർ ആഫ്റ്റർ വി വിൽ ടോക്ക് വിത്ത് അവർ ഇമോഷൻസ്, converse with our emotions and find out means to heal it also. Okay, very good session. I like it so much. Thank you. Regina ma'am. Hi. Yes, ma'am. What a session, yeah, you rocked. Thank you. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് മിസ്സായി, ഞാൻ കയറാൻ കുറച്ച് വൈകി. ബട്ട് വെച്ച് കേട്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. കുറച്ചൊക്കെ അറിയായിരുന്നു മാം പറഞ്ഞ പോലെ, പക്ഷെ കുറെ ഡീപ്പായിട്ട് ഇത്രയും പേരുകളുള്ള തെറപ്പീസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി. ലൈക് ഓരോ തെറപ്പിയുടെ എന്തായാലും കുറെ സബ് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് ഒക്കെ എനിക്ക് പുതിയ അറിവായിരുന്നു. പിന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി സങ്, ഞങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ വെതറൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ടോ. ഇപ്പൊ എല്ലാരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീട്ടിലത്തെ വെതറും ജോലി കഴിഞ്ഞ ഇതിലൊക്കെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഈ ഒരു സെഷനോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ വെതറൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. വെരി വെൽ ഡൺ ഹിയർ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. Thank you so much, ma'am. Thank you. മാം, ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ കേൾക്കുകയാണ്. നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട്, നല്ല കാമായിട്ട് എങ്ങനെ സെഷൻ എടുത്തു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തെറാപ്പീസ് പലതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിലൂടെയൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ തെറാപ്പികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ റേഡിയോ കേൾക്കുന്ന എന്റെ ശീലമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മുമ്പേ മാനസികം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ആകാശവാണി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അടുക്കളയിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു തെറാപ്പി തന്നെയാണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അവരുടെ മൊബൈൽ മേടിച്ചിട്ട് എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഗെറ്റ് ടുഗദർ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു സുഖമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു തെറാപ്പി ആണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ വേർഡിലൂടെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം. നല്ല ക്ലാസ്, നല്ല ടൈമിങ്, എല്ലാ മസാലാസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പാട്ട് അത്യുഗ്രനായിരുന്നു. ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പാടി നോക്കാം, പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ പാടാൻ കഴിവ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹം തന്നെ കേട്ടോ. നന്നായിരുന്നു, എല്ലാം കൊണ്ടും നന്നായിരുന്നു. Thank you, ma'am. Thank you so much. അപ്പൊ മാം ഇപ്പം മറ്റുള്ള പലർക്കും ഒരു ഹീലർ ആയി എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് വഴി. ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണം ബാച്ചിലൊരു ഫെയർവെല്ലിന്റെ സമയത്ത് നമുക്കൊരു മ്യൂസിക് തെറാപ്പി വെക്കാം. എല്ലാവർക്കും പാടാം നമുക്ക്. തെറാപ്പി വെച്ചില്ലെങ്കിലും ഹിജിന മാമിന്റെ പാട്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫെയർവെല്ലിന്റെ അന്ന്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഏറ്റിട്ടുണ്ട് മാം. ഹിജിന മാം, നല്ല കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. നല്ല ചിരിച്ചിരുന്നു, നല്ല സുഖമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത്. ആദ്യം ഞാൻ ആൻ മാമിന് ഇൻട്രോ പറഞ്ഞതിന് കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറയണ്. നല്ല ഒരു സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞ്. അത് ആദ്യം. പിന്നെ ഹിജന മാമിന്റെ ടൈം പോയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ ടൈം പോയി എന്നുള്ളത്. ഞാന് ആർട്ട് തെറാപ്പി, അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇനി എന്തൊക്കെ തെറാപ്പികളായിരിക്കും പറയാൻ പോണത് എന്നൊക്കെ. കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കല. കഥ വന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞ് പാട്ട് വന്ന്. നമ്മുടെ അർച്ചന മാമിനാണെങ്കിൽ പേജ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാ പോയിന്റ്സും മാം പഠിപ്പിച്ചത് അതേപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതൊന്നും പറയാൻ ആളല്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് മെസ്സേജ് ചാറ്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേഗം പറയും. എന്തായാലും നല്ല ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടിപൊളി സെഷനായിരുന്നു. പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാൻ ഇത്രക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്വന്തമായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിരുന്നു മാം, നല്ല സെഷനായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൺഗ്രാറ്റ്സ്, ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു.
Hello. ജിന താങ്ക് യു മാം, Hijra ഞാൻ ma'am. പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്റെ നെറ്റ് പോയി. വീഡിയോ അപ്പം വന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ മാമിന്റെ ഇതാ. ആൻ മാമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. നല്ല ഇൻട്രോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, നന്നായിരുന്നു. കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നന്നായിട്ട്. രണ്ടുപേരും കൺഗ്രാറ്റ്സ്. അത് ഞാൻ ആ Thank you. ഇതിനകത്ത് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നിടത്ത് നെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് പോയി, അതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി Thank you. പറയട്ടെ. ആനി മാമിന്റെ ഇൻട്രോയെ പറ്റി ഞാനും പറഞ്ഞില്ല, സോറി, അത് മറന്നുപോയി. ആക്ച്വലി എല്ലാരും ഇത് എല്ലാരും എന്നെ മറന്നു അല്ലേ? ലയിച്ചു പോയി. അല്ല, ഈ മ്യൂസിക്കിലും ഈ അല്ല തെറാപ്പിയിലൊക്കെ അങ്ങ് ലയിച്ചു പോയി. ആനി അതല്ല നന്നായിട്ട് തെറാപ്പി ഒക്കെ ആനി കഴിഞ്ഞപ്പോ നന്നായിട്ട് എല്ലാം മനസ്സിന്ന് ബാക്കി എല്ലാം മാഞ്ഞു പോയി അല്ലേ? ഓ ഹിജിന അതെ അതെ, ഹിജിന മാമിന്റെ പാട്ടിലും എല്ലാരും മയങ്ങിപ്പോയി, ആനി മാമിനെ മറന്നു. മയങ്ങിപ്പോയി. ഞാനതിൽ സത്യത്തിൽ അതാ മയങ്ങിപ്പോയി. പറ്റിയത്, സത്യത്തിൽ അതാ പറ്റിയത്. സെഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇൻട്രോ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിന്ന് പോയി. അതെ അതെ അതെ. നോ പ്രോബ്ലം. ഹിജിന മാം പക്ഷേ സൂപ്പർ നല്ല ആയിരുന്നു കേട്ടോ. സൂപ്പർ ഫ്ലോയില് പറഞ്ഞു മാം കേട്ടോ. ഇൻട്രോ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു. ഞാൻ എന്നെ തന്നെയാണോ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു. നല്ല ഫ്ലോയില്, നല്ല ബ്രേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മാം പറഞ്ഞു. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ഹിജിന താങ്ക് യു. മാം, യു ഇത്രയും എനിക്ക് ഓൾസോ എന്നെ പറ്റി തന്നെ കേട്ടില്ല. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. മാമിന്റെ സെഷനും സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ഇത്ര നല്ല പാട്ടുകാരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. വെറുതെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഫെയർവെല്ലിന് പാടാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിൽ. വെരി നൈസ്, വെരി സ്വീറ്റ് വോയിസ്. താങ്ക് യു, കൺഗ്രാറ്റ്സ് മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻട്രോ. ആ ഇൻട്രോ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ മൈ എന്തൊക്കെയോ പ്ലഷർ. ആണെന്നൊരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് കിട്ടി ആക്ച്വലി. താങ്ക് യു. ഐ തിങ്ക് ഫീഡ്ബാക്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. യെസ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഇൻട്രോ തന്നതിന് ആൻ മാമിന് നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ തെറാപ്പികളൊക്കെ ആ ഒരു ഫീലിലൂടെ അല്ലെ, ശരിക്കും ഒരു യാത്ര കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ, കൈ പിടിച്ച് നമ്മളൊരു യാത്ര കൊണ്ടുപോയ പോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ എല്ലാ ഏരിയാസും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തു ഹിജിന മാം. ശരിക്കും ഇപ്പം മാൻസി മാം പറഞ്ഞതുപോലെ, ബിജി മാമും എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ, ഈ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെയും ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോ റേഡിയോ ആയിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ. ഇപ്പൊ റേഡിയോ അങ്ങനെ കേൾക്കാറില്ല. ഈവൻ ദോ ആകാശവാണി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്. മൊബൈലിൽ ഇപ്പോൾ ആകാശവാണി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, റേഡിയോ അത് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്. പക്ഷെ എന്നാലും റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പോലും പാട്ട് സ്പോട്ടിഫൈ, അതിലെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഒരു ലിസ്റ്റും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സോങ്സ് ആർ ഓൾവേസ് അല്ലേ, എല്ലാ മൂഡും. നിങ്ങളുടെ റെയിനി സീസൺ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലും സണ്ണി സീസൺ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലും എല്ലാം സാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ചുമ്മാ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കരയിപ്പിക്കാനും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഈ സോങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊന്നും ആർക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് ആർട്ടിലൂടെ ആണെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തെറാപ്പികളാണെന്നും നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ശരിക്കും സൈക്കോളജിക്കലി അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മേഖലയാണെന്നും അതിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഒരു ഇത് അല്ലേ, ഒരു താക്കോല് തന്ന് നമ്മൾ തുറന്നു കാണിച്ചു തന്നു. ഇനി ഏതിലൂടെ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് അപ് ടു അസ്. അപ്പൊ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ഈ തെറാപ്പീസിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിച്ച് ഹിജിന മാമിന് ഒരുപാട് നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെഷൻ തുടക്കം മുതൽ കേൾക്കുകയും അതിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ട്രെയിനറുമായി നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച കണ്ടുമുട്ടാം. അന്നും ഇതേ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനർക്ക് തരണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്കെ ദെൻ, ഇനി കാണും വരെ ഗുഡ് നൈറ്റ്. And thank you so much because I have a wonderful ഗുഡ് നൈറ്റ്, audience ഗുഡ് കേട്ടോ. നൈറ്റ് മാം. അതുകൂടി കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സെഷൻ എനിക്ക് ഇത്രയും ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു മാം. ഗുഡ് നൈറ്റ്.